حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات الموت۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردے میں رہ کر اپنے گھروں سے اللہ رسول کی بات محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں ہمارے حاجی پیٹ محلے کے اس علاقے کے تقریباً تلئی مرئی میں 1G 2G 3G 4G 5G پورے کے پورے ہیں، بچے سے لے کے جوان سے لے کے بڑے سے لے کے سارے کے سارے ہیں۔ میں بڑی قدردانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ ادارے کے ذمہ داروں کو دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے صرف فکر نہیں کی بلکہ خود بھی پہنچ گئے ہیں۔ ادارے کے ذمہ دار احباب بھی، محلے کے جو ذمہ دار احباب ہیں، ان سب کی فکر کو اللہ بے انتہا قبول کرے۔ اسی طرح سے یہاں رمضان کی برکت کے گھڑی میں، برکت کی رات میں آپ لوگ جو جمع ہوئے، جوان، بچے، بڑے، اور جو عورتیں گھر سے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام کاج، اپنے موبائل، اپنے دوسرے کام کاج، اپنی بات چیت سب کو ایک سائڈ کر کے صرف اور صرف پوری توجہ کے ساتھ 100% کوئی سا کام میں بھی دل لگاتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے، ان کا یہ دیکھتے ہوئے، کچھ بھی کرے بغیر خالص اللہ رسول کی بات سننا بول کے جو بیٹھے ہیں انتظار میں، آپ سب کے بارے میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس برکت کے مہینے میں، برکت کی ان گھڑیوں میں ایک ایک سیکنڈ کے بھی اللہ بہت زیادہ نیکیاں تولتے ہیں۔ ہم کریں ہیں سو ایک سیکنڈ کا 1 گرام کا کام ہوگا ثواب کا، لیکن اللہ کئی سو، کئی ہزار کلو کے برابر ثواب اس کا ہم کو لکھتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ کہ نفل کام اگر کوئی بندہ کرتا، ہمیں سال بھر نفل کام کرتے، نفل نماز پڑھتے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز کر کو نفل نماز ہمیں پڑھے، وہ نماز اگر رمضان میں پڑھے تو فرض کے برابر ثواب ہے۔ ایک فرض پڑھے تو 70 فرض کے برابر ثواب۔ ایسے برکت کے مہینے میں ہمیں یہاں جو بیٹھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ بھی وصول۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بڑا اہم عنوان ہے، بہت مکیمان اور تلیپ மிகவும் முக்கியமான தலைப்பு। தங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள்। तुम ना ये नहीं रहेंगे, इंतजार नहीं, ये उन्मान में जब बोलेंगे क्या कर को सोच को नहीं रहेंगे, क्या तुम एक नसीहत करेंगे कर को सोच को रहेंगे तुम्हें, लेकिन बड़ों की तरफ से जो बोलने का हुक्म है वो हुक्म हमारे मुसलमानों के लिए, सबके लिए ज़रूरी। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाह अपने नबियों के बारे में बोलते, नबी है ना, नबी वली के बारे में कि सहाबी के बारे में भी बोलता नहीं, वली के नबी के बारे में मैं बोलता हूँ। मैं नबी है ना, अपने औलाद को, अपने बच्चों को नसीहत करेंगे, कहते बोलेंगे, कहते ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बच्चे तुम्हें सब इंतकाल होने का सिर्फ इस्लाम और ईमान पर ही मरना। कौन सा काम भी ऐसा वैसा कर देना लोगों कि वो काम की वजह से मौत इस्लाम नहीं सो आ जा सका, कुफ्र पर मौत आ गया जैसा, काफिर हो को मर गए जैसा, ऐसा कौन सा काम भी कर देना लोगों, ईमान पर तुम्हारी मौत आना। कौन बोलते थे? नबियां बोलते थे। नबी अपने बारे में भी, या अल्लाह मैं मुसलमान हो कुछ मरना अल्लाह कर को कौन नबी पूछते, नबी तो कन्फर्म है, लेकिन नबी पूछते कर को बोले तो तुम्हें मैं कितना नहीं पूछना अभी मुख्यम हो गया। नबी बोलते तवफ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह इस्लाम के साथ मुझे मौत दे, मैं मरने के टाइम में मुसलमान, ईमान में रहना, मैं मुसलमान रहना, ऐसा वैसा मौत नहीं आ जाना। मौत हमारी एंडिंग, खातिमा, मुड़ी उरई, मुड़ी डाट खत्म कर को, हमारी जिंदगी खत्म होने का मौत से। मौत के आने से पहले मेरे पास चांस है, मैदान है, करने के लिए मेरे पास टाइम है, करने के लिए मेरे पास ताकत है, करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी, सलाहियत है, क्या तो करना रहे तो उससे पहले कर ले जा। मौत फुल स्टॉप जैसा, उसके बाद कौन सा अमल भी मैं नहीं कर सकता। मुर्दे हैं नहीं, खबर में हमें जिनको जाको दफना डाले उन्होंने क्या भी नेक अमल कर सकते नहीं, खबर में अल्लाह को उन्होंने रोजा रख सकते नहीं, तुम्हारे मेरे जैसा।
خبر میں رکھو انہوں تراویح کی نماز پڑھ سکتے نہیں, خبر میں رکھو انہوں ایسا دین کی بات کی ایک مجلس جمع کو بیٹھ سکتے نہیں. ہمیں زندہ ہیں نا تو کہتے بھائی ویتیاسم رہنا نہیں, فرق رہنا نہیں, ہمیں زندے ہیں کر کے بولے تو مردوں کی جیسا زندگی نہیں گزارنا ہمیں. ہمارے بڑے بولتے ہیں اب ہمارے زمانے میں بہت سارے زندے مردوں کی طرح جیتے ہیں, نہ تراویح, نہ رمضان میں روزہ, نہ کوئی قدر, نہ کوئی عبادت, کسی چیز میں بھی, کس کو سے کام کے اندر بھی ان کو دیکھے تو زندے آدمی کے جیسا دکھتا نہیں. خبر میں کون مردے ہیں کیونکہ انہوں یہ سب چیز سے معروم ہے, سب چاند سچ نہیں رہتا ان کے پاس. وہ حالت ہماری ہو گئی ہے. قرآن میں اللہ ایک جگہ بولتے ہیں اینما تکونو, اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت ہے نا, مرنم, ڈیتھ. میں یہاں کھلا میدان میں بیچ میں بیٹھا ہوں, یا روڈ میں ہوں, گھر میں ہوں, بڑا خلے میں ہوں, کوٹئی دیکھتے نا تمہیں, کوٹئی کے اندر, خلے کے اندر ہوں, کون بھی چڑی کا بچہ اندر آ نہیں سکتا, ایک مکھی بھی اندر آ نہیں سکتی. ویسا خلے کے اندر میں بیٹھ کر رہے تو بھی موت آنگیچ آنگی آنکھوں مجھے ملے گی ملے گی. اینما تکونو, اے ایمان والو مسلمانوں تمہیں جہاں بھی رہو, یدرککم الموت, موت خود آ کو تم نہ, تمہیں کیا ملنے کا, بچ کو بھاگنے کا, وہ ملنا ہے کس سے میٹ کرنا ہے, کیا آپ کو ملے گی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کتنے مضبوط لوہے کے, تانبے کے, شیشے کے کو سے محل میں بھی تمہیں رہ جاؤ, موت تو آگے جائیں گی. ایک اور آیت کے اندر اللہ بولتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. نبی علیہ السلام کو اللہ بولتے نبی آپ بول ڈالو امت کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو بول ڈالو ان الموت کہ یقین کے ساتھ وہ موت, تفرون منہ کس سے, تمہیں ڈر کو بھاگتے ہیں کہ کیسا تو بھی بچ گئے جا کر کو پلاننگ کرتے ہیں کہ موت آ جانا نہیں, آ جانا نہیں, آ جانا نہیں. تمہارے میرے ہر ایک کے دل میں وہ خواہش, ابھی سبوں کو وہ کم ہے نا, وہ ہوگی تو پرواہ نہیں, پرسوں کو وہ ہے نا, آئندہ سال وہ ہے نا, 10 سال کے بعد یہ ہے نا, وہ ہے نا, وہ ہے نا, کون بھی چاہتا نہیں, بھاگتا. سوچ اپنے پریکٹیکل عمل کے ذریعے سے دیکھے تو اتنا غافل. روزہ رمضان شروع ہوگا, روزہ نہیں, رمضان شروع ہو کو ہے, عشاء نہیں, فرض نماز نہیں, تراویح نہیں. اس کا مطلب کیا کرتا, تم نہ بولتا نہیں ہو. کوئی آدمی ایسا ہے تو وہ آدمی اپنے پریکٹیکل تنمڑیے سیل ಮೂಲಮಾಗತ್ ಕಾಟಿಕೊಳ್ಳಗಿರಾನ್ ನಾನ್ ಮೌತೈ ಮರಣத்தை ವಿರುಂಬವಿಲ್ಲೈ, ಎನಕ್ಕೆ ಮರಣ ಮಂದ್ ಬಿಡಕೂಡದು, ಮೌತ್ ಆ ಜಾನ नहीं, नको मैं इसके लिए रेडी नहीं, प्रिपेयर नहीं हूं मैं. अल्लाह बोलते इन्नल मौत الذي تفرون منه, भागते हैं ना, فانه ملاقيكم, கண்டிப்பாக உங்களை வந்து சந்தித்தே தீரும், जरूर आके वो मीट करेगी, मिलेगी वो. ثم تردون الى عالم الغیب, پھر وہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے نا, اس کے پاس سے تمہیں پہنچنا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں بڑی پیاری بات, اذکروا حازم اللذات. ہمارے خواہشاں, ہمارے تمنا, فیوچر پلاننگ, ہمارے آرزو تمنا سب رہتے دیکھو یہ دل میں. اور منک کوٹے ایک خواہشاں کا کرپانے کا ایک بڑا کوٹے بنا کو رکھے ہیں نا, ٹکڑا 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 کر کو, توڑ کو, کاٹ کو, بکھیر دینے والی موت ہے نا, وہ موت کو یاد کرتے رہو. اذکروا حازم اللذات, لذتوں کو اڑا دینے, ختم کر دینے والی موت ہے نا, وہ موت کو یاد کرو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. میں کتنے نہیں جنازے میں شریک ہو کر رہا اب تک, میرے محلے کے, میرے رشتہ دار, دوستہ میں انہوں مر گئے, انہوں مر گئے. اللہ سب کو سلامتی دے, صحت میں برکت دے, اللہ حیاتی میں برکت دے, آمین. کسی کا انتقال ہو گیا, میں گیا, جنازہ نماز پڑھا, اس کے بعد لے جا کو دفن کرے. ان کی موت ہے دیکھو, بچہ مر گیا کہ محلے میں, جوان مر گیا, بوڑھا مر گیا, بوڑھی مر گئی, کون بھی مر جاندے. ایک جنے کی موت ہے نا, پورے محلے, کم سے کم پورا خاندان کو نصیحت کے لیے کافی. ಅದು ಪೋದು ಅದೇ ತವಿರ ವೇದ ಎದುಂ ಕಿಡೆಯಾದ ಇವೇರ ಎದುಂ ತೇವೆಯೇ ಇಲ್ಲ. کفا بالموت واعظا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں نے حضرت میں حضرت سب بیٹھے ہیں نا, ایسے دنیا کے بڑے بڑے حضرت نہیں, یہ پورے حضرتاں سے بڑھ کو زبردست نصیحت کرنے والی کون کا تو موت کا تھی. ایک آدمی مر گیا, اس کی زندگی دیکھی, انہیں کیا کیا پلاننگ کر لگتا ہے, فیوچر پلاننگ, اب مر کو چلا گیا نا انہیں, میرے ساتھ میری عمر کشنا انہیں چلا گیا نا انہیں, اس کی موت میرے زندگی میں چینج لانا, என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும். அதுதான் மௌத் ஒரு மரணம் நமக்கு தரக்கூடிய படிப்பினை பாடம். कफा बिल मौती वाइज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान. मैं इसी को रख के और एक हदीस भी सुनाता हूँ आपको. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबअसु कुल्लु अब्दिन यौमल क़ियामति अला मा माता. एक इंसान जिंदगी में लाइफ स्टाइल வாழ்க்கை मुறை है ना, कैसा जिंदगी गुजारता है, सुबह को उठ को क्या करता, फजर को जाता, पाक वजू करता है, नमाज पढ़ता है, पाकीज़ा वहाँ यासीन तिलावत करता, नूर अल्लाह के पास से बरकत लेकर आया, रोजी रोटी
4,000 नहीं कमाया, 40 रुपए कमा कर तो भी 4,000 की बरकत उसके अंदर आ जाती। जोहर का टाइम आ गया तो जोहर, असर, मगरिब, इशा, घर में बीवी हैं, अम्मी अब्बा हैं, बच्चे हैं, सबका हक अदा किया, सबके साथ मिलता बैठता। अल्लाह अजान हो गई तो नमाज के लिए वहां भी चला गया, घर में घर वालों का भी हक अदा किया। कैसी जिंदगी गुजारता है லைஃப் கைசா ஜிந்தகி குசாரியாக்கி வாழ்க்கை எப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அதை வைத்துதான் அவருடைய மரணத்துடைய நிலைமை முடிவு செய்யப்படும்। मौत वैसी चाहिए इधर। एक हदीस में है कमा तईशोन तमोतुन, जैसा जियोगे वैसी मौत आएगी। तुम्हारी जिंदगी कैसी रहती कि लाइफ, तुम्हारी डेथ मौत भी वैसी। वह कमा तमोतुन तुम शरून, जैसा तुम्हें मरते क़यामत में वो हालत में तुम्हें उठाए जाएंगे। बिल्कुल इलिवाना வாழ்க்கை, கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை। என்னுடைய செயல்கள், என்னுடைய முகம், என்னுடைய துணி, என்னுடைய ஆடை, என்னுடைய எண்ணங்கள், मेरी सोच क्या, मेरे कपड़े क्या, मेरे गलीज कामान क्या, मेरे गलीज आदतें क्या, ये पूरा लाइफ खराब रह जा को नहीं होने दे। 40-50 साल होंगे उसके बाद कैसा बदल तो देखो हजरत तुम्हें। हुंच मैजिक, जादू की छड़ी चलाया जाता, हुंच पूरा मैजिक हो जाता है। रात रात में आ जाने का मैजिक क्या भी नहीं है। ये ब्लैक मैजिक नहीं, जादू नहीं, हमारे आमाल के जरिए से मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएंगी, चेंजिंग आएंगी। हुंच मैजिक की छड़ी चलाए तो 40 साल होते ऑटोमेटिक मैं बुजुर्ग कैसे बन जाऊंगा मैं पूरी जिंदगी में घोट घोट को, घोल घोल को, जड़ बीज है ना, वो बीज को अंदर जमीन के अंदर गाड़ को रखा हुआ खराब, काटे का झाड़ चुपा रहने जाता। 40 साल हो गए तो हूँ चापी ला जाना, वो झाड़ में का तो नहीं आ जाएंगे। जिंदगी अब तक मैं कैसा गुजारे कि वो फल लांगा हूँ। महबूब सुबहानी, अभी नात के अंदर भी तस्कीर आया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब सुबहानी कहा है। वैसा हमारे जुबान में हमें पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को बोलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि नसीहत कर को है हम लोगों को, बोल को है कि रमजान का महीना आने से पहले मुसलमान मर्द औरत बच्चे जवान पूरे अपने दिल को रेडी कर लेना। बिल्कुल दिल को रेडी करना का तो क्या, जमीन में हमें क्या तो भी झाड़ डालना कर को बोले तो पौधा डालना का तो बीज विदई बीज डालते ना, डालने से पहले इंसान क्या करता बोले तो जमीन को मट्टी को बराबर रेडी करता, जरा पानी गिनी दाल को नरम करना, वहां काटा पत्थर कहते भी है तो उसे सब हटा को फेंकता। वहां जहरीला यानी विष जंतुकल वायरस के सका क्या तो भी जहरीला पौधा है, एक कीड़ा है, वो सब हटाता। मेरा झाड़ में यहाँ डालता हूँ ना बीज, वो अच्छा आना, वो अच्छा बड़ा झाड़ बनना का तो ये पूरा हन्ना नहीं और यहाँ तो बराबर आना नहीं, मालूम मुझसे कैसा उन्हें रेडी करता कि बीज डालने से पहले, एक जमीन को पौधा लगाने से पहले, रमजान आने से पहले एक मुसलमान अपने दिल को वैसा रेडी कर लेना। बिल्कुल अपने दिल को वैसा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की नसीहत। अब रमजान का महीना शुरू हो गया, शुरू होकर एक अशरा के करीब, सोच कर देखो हमारा दिल कितना सिचुएशन में, कितना हिसाब से रेडी हो गए हैं। दिल की क्या हालत है, इबादत में दिल लगता है क्या, नहीं लगता है तो समझ जाओ वो जहरीला मादा विषय जंतुकल सब है ना, वो कीड़े, वो जहरीला कांटा, ये पूरा वहां है करको, वो आपिल का झाड़ आने देता नहीं, कांटे का झाड़ बन रखा है अंदर से करको, समझ जाओ। खैर मैं असल उन्वान में आता हूं। मैं ये दुनिया में अल्लाह कायनात के अंदर அகண்ட இந்த பரந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் தஆலா படைத்த படைப்பினங்கள் அனைத்து படைப்பினங்களுக்கும் அல்லாஹ் ஒரு ஆரம்பத்தையும் ஒரு முடிவையும் அல்லாஹ் தஆலா வைத்துள்ளான்। हर चीज की एक स्टार्टिंग है, एक एंडिंग है, शुरू और आखिर हर चीज की है, तुम्हारी मेरी भी है। सब चीज, ये पहाड़ क्या है, ये आसमान क्या है, ये जमीन क्या, पूरी चीज के लिए अल्लाह बोलिया है ये टाइम में शुरू हुआ, ये टाइम में खत्म होगा बोल के क़यामत के हिसाब से अल्लाह बोल दिए। साइंस में बच्चे, साइंस पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, उनको मालूम घोड़े का उम्र का कितना उम्र, ऊंट कितना उम्र, एक मच्छर है करके बोले तो उसका जिंदगी का वर्ल्ड के उसका क्या मिकदार है, कितने दिन वो जिएगा, ये कीड़ा है तो ये कितना, वो कीड़ा है तो वो कितना, सब के बारे में हमें बोलते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बोले ही मच्छर की सब क्या करके बोल के, तुम्हें मैं ही ना, हमारी भी अल्लाह ताला पूरा स्टार्टिंग भी एंडिंग भी दो भी तय कर दे लेगा। स्टार्टिंग हम ना मालूम, बर्थ डेट, बर्थ डे नहीं, वो सब मना को हमें गैरों के तरीके में हमें जाला की ना, वो नहीं, बर्थ डेट बोलता हूँ मैं, पैदा हुआ से तारीख क्या कर को हर इंसान को मालूम, मैं वो तारीख को पैदा हुआ कहते, वो हॉस्पिटल केस में लिखो है, अम्मी बोले, अब्बा बोले, बड़े बोले, फलां बोले, बर्थ डेट स्टार्टिंग मेरी, मैं दुनिया में कब आया ये मालूम सबको। कैसा बर्थ डेट है कि वैसा डेथ डेट भी है एक, तो ट्रम्प मरे वो घर को बोलेंगे ना तमिल में, वैसा मैं कब दुनिया में आया वो डेट मालूम, मैं कब दुनिया से जंगा करको वो डेट मुझे मालूम नहीं है, डेट हो फिक्स, अल्लाह का ने फिक्स है, अल्लाह ने कुछ रखा है, बोल डाले तो जिंदगी में मजाज खत्म। एक आदमी को क्या भी नहीं, वो आदमी को बोले बस तू ये टाइम में पैदा हुआ सो कि ये एप्लीकेशन में बताता तो 70 साल जीना करते, 70 साल तो नॉर्मल से कितने जने जीते सोचे,
वहां से टेंशन शुरू हो जाएगा, ये 70 साल क्या, 70 साल के बाद मैं मर जाऊंगा क्या, क्या होगा, किधर होगा करने का नहीं, सो फिक्र शुरू हो जाएंगे उससे। एक आदमी को बोले 70 साल नहीं 50 साल, बोलता नहीं बोलो ना, नहीं शार्ट में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक जगह ऐसा छुआ ना, लतीफे के अंदर बोलेंगे, एक डॉक्टर एक पेशेंट को बोले थे अभी 24 घंटा तुम्हें रहने का, 24 घंटा क्या, तभी मर गया, तभी मर गया, एंडिंग है वक्त 24 घंटा है नहीं क्या, एक दिन एक रात है, एक दिन एक रात क्या 24 घंटा 24 आवर्स, आधे कड़क मुड़िया उत्ते में मर जाएंगे तो तभी मर गया। 70 साल नहीं 100 साल भी अल्लाह फिक्स करको बोल दे बोलो ना, तुम्हें पैदा होको 100 साल जिएंगे, 100 साल होते ही ऑटोमेटिक टिकट कट करको बोल रहे तो जिंदगी में मजा नहीं, कड़वा करेला फल के सगा हो जाएगा जिंदगी, मजा नहीं, जिंदगी से मजा उड़ जाएंगे। अल्लाह चीज़ों के अंदर एक्सपीरी रहता है, तो एक चीज़ हमें दुकान से लेते करके बोले तो मैन्युफैक्चर वो कब बनाए करको वो तारीख एक्सपीरी, वो दवा सब हमें खाते हैं ना, एक्सपीरी करको एक डेट लिखो रहेंगे, वो डेट के बाद खाए करको बोलेगा तो हमना नुकसान, तो वो डेट रहना वहाँ जरूरी, रहने से हमना फायदा नहीं कि तो एक्सपीरी होगा दवा सब खा लोगे हमें क्या होना सो, चीज़ा को सा भी चीज़ा रन दे मर जाना सोच के चीज़ा को से भी चीज़ा रन, वो चीज़ का एक एक्सपीरी डेट रहता है ना, वो लिखो रहना हमना फायदा अच्छा। इंसान का एक्सपीरी कब होगा, इन्हें कब मरेंगा करको हमने नहीं मालूम है, सोच अच्छा नहीं कि तो जिंदगी में मजाज छुड़ जाएंगे, मजाज खत्म हो जाएगा। अल्लाह तय करको रखा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक बड़े अल्लाह के पैगंबर, नूह अलैहिस्सलाम 1400 साल 1400 साल उन्होंने जिए, 950 साल तो दावत तबलीग में लगा दिए, सो 950 साल कुरान में है, अल्लाह की तरफ बुलाने इस्लाम का तो क्या कर को लोगों को बोलने में 1400 साल जिए ना। उनके पास पूछा गया, हजरत आप दुनिया में आए 1400 साल, यहाँ 100 का सोचने का नहीं, सेंचुरी मार दे तो न्यूज़पेपर में आ जाता हो, भाई उन्हें ये बस्ती में 100 साल तक जे को मरिया है, उन्हें कर को आ जाता है, इतना बड़ा हमें 1400 साल जिए को तो कैसा रखो रंगा उनको, बोगो राजा को रंगा नहीं क्या क्या रही खत्म छती ना जिंदगी, ऐसा सब हमें सोच को देखेंगे। लेकिन उनसे पूछा गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मुझे ऐसा लगा एक घर के अंदर एक दरवाजे से अंदर घुसते ही दूसरा दरवाजा खुल को है, वहां से बाहर निकल गया, ये बीच में है देखो शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट वक्त, इतना मैं दुनिया में था सका है। आपको मैं समझाता हूं बात को अच्छा समझे, हमें दुनिया की जिंदगी, दुनिया उड़ी वर्ल्ड के, ये दुनिया की जो जिंदगी है ना बहुत बहुत शॉर्ट, हमें समझ ले कि हमारे मस्ती में फिल्म देख लो, गाना सुन लो, गाना गा लो, हमें समझते हैं ऐसा आज रजाएंगे हमें कर को, ऐसा आज रजाने का नहीं, मौत हमारी आने का है। पैदा होता बच्चा पैदा होते ही हजरत को किसी को बुला को सीधे कान में अजान देते हैं, दिलवाते, उल्टा बाएं तरफ के कान में इकामत देते हैं हजरत, ये अजान इकामत मस्जिद में तो मैं देखो रहेंगे नमाज़ों के टाइम में अजान, उसके बाद इकामत के बीच में आधा घंटा 20 मिनट पाव घंटा करके डिफरेंट रहता, मगरिब को छोड़ को टाइम रहता है बीच में, इकामत बोल डाले तो फौरन हजरत अल्लाहु अकबर। इकामत के नमाज के बीच में बहुत शॉर्ट टाइम, वो 1 सेकंड का टाइम ज्यादा बोले जब वो भी नहीं, बच्चे को अजान भी इकामत भी दे डाल को, बच्चे को बोल डाले आप तेरे नमाज एक बाकी है, सो बहुत शॉर्ट टाइम जिंदगी है, सो नमाज से पहले तैयारी कर ले, तो तेरे मौत के बाद के वास्ते तैयारी कर ले, मौत तो आंगी चांगी। अब जब वो आदमी मर जाता ना, जनाजे की नमाज की अजान नहीं ना, जनाजे की नमाज के वास्ते इकामत नहीं, कई को पैदा होते ही हमें से हर एक की अजान भी इकामत भी हो गई, इकामत और तकबीर अल्लाह अकबर, ये दो के बीच का जो शॉर्ट पीरियड है ना, इतना हमारी मेरी तुम्हारी जिंदगी, ये जिंदगी में हमें मौत के बाद के वास्ते बोल के तैयारी कर लेना। दुनिया में कितने की ये समझदार आए भी मर को चले गए भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट टाइम मशीन पकड़ते कर को बोल को मौत आना नहीं, वैसा कैप्सूल तैयार करता हूँ बोल को, अफ्रीका के जंगल में जाकर ये जड़ी बूटी खा ली तो इतना साल जीते कहते कर को बोल को। मुसलमान के अलावा कौन कौन है कि मुसलमान नहीं सो आदमी क्या करे बोले तो मौत आना नहीं कर कुछ ख्याल थे उनके, तुम्हें मैं मुसलमान, मर्द औरतें बच्चे जवान सबको मैं बोलता हूँ तुम्हें मैं मुसलमान। कुरान में साफ बोल को है वलबासी बादल मौत, ईमान मुफस्सल में हमें पढ़े ही हमारा ईमान, मौत तो है छाए कर को बोल, मरना नहीं कर तो क्या करना अगर को सोचने का नहीं, तुम्हारा मेरा ख्याल क्या रहना कर तो मरने के बाद जिंदगी अच्छी रहना कर तो क्या करना, तुम्हें मैं सब भूल को भी कभी ये नहीं सोचेंगे मौत हम ना आना नहीं कर तो क्या करना, मौत आए नहीं सो रहे तो कितना अच्छा रंगाना, मरना नहीं कर को नहीं, मरने के बाद की जिंदगी अच्छी रहने के वास्ते क्या करना, तुम्हारा मेरा ख्याल इसके बारे में होना चाहिए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہو وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون موت آنا نہیں کر کو مشینہ کنڈ پکڑ لکھے نہ انہیں کیا ایجاد کر لکھے نہ انہیں کیا ریسرچ کرتا ہے نہ دواؤں کے بارے میں لیب لگا لگا کو کیا کرتا ہے نہ انہیں کیا نہیں. حضور بولے الکیس من دانا نفسہو, جان لیا اپنا میں کون, کئی کے واسطے میں ہوں سو دنیا میں, اللہ کے واسطے میں کیا کر کو جانا ہے. عمل لما بعد الموت, جینیس, زبردست سائنسدان, زبردست سمجھدار, زبردست چالاک کون کہتے موت کے بعد کے واسطے کون تیاری کر لیا کہ میری موت آنے سے پہلے میں تیاری کر لینا انہیں. موت آ گئی تو یہ پوری دنیا ہم نے بھیج کر رکھنے کے واسطے, کہیں کسی کا انتقال ہو گیا بولا نا فوراً آپ کو پوچھیں گے کون مر گیا کہتے نا, اور انہوں وہ صاحب سیکنڈ سوال کب وہ ٹائم میں مرے کیسا. تیسرا سوال ریڈی میڈ سوال ہے لوگوں کو آتا سو کیسا. اب ایک ایک منہ کھولے تو ایک ہسٹری چاہیں گے, نہیں کیا ایسا کر لگتے کیا, یہ ہو لگتا ہے کیا, کھا لگتے کیا, اب بھی ادھر آئے کیا, وہ کرے کیا, ایک ایک کے منہ سے ایک ایک نئی نئی کہانی نکلیں گی. چارواں سوال کب اٹھاتے تمہاری میری اتچ موت آ جانے کے بعد ہمارے واسطے اچھا میں مر گیا نا بول کو گھر والے کی رشتہ داران کی انہوں میرے نیک عمل کے واسطے میرے خبر کے واسطے کیا تم کرنے جاتے کیا نہیں, کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں. کیا کرنا ہے کہ موت آنے سے پہلے تمہیں میں اپنی زندگی کے واسطے کر لینا ہے. موت آ جانے کے بعد کیا بھی کرنے کا نہیں ہے. موت آنے کے بعد تو پوری دنیا پوچھتی کب اٹھاتے گھر, اب نام بھی نہیں, جنازہ کب اٹھاتے, جنازہ کب کہتے ہیں, نماز جنازہ کب کہتے ہیں. وہ اثر چھوڑ دل کو مغرب کر کو بولے نا کہ اثر میں اٹھا ڈالنے کا, ان کو ارجنٹ, پوری دنیا کو ارجنٹ, فسٹ بھیج کر رکھنا سوچنا کہیں یہاں رکھ لگو. تمہاری میری حیثیت ہوتی اس سے بڑھ کو کیا بیچ نہیں, دنیا بھیجنے میں چلیں. ان کے بیٹے وہاں بنگلور میں گئے, وہاں ممبئی میں گئے, انہوں نے اچھا ویسا کی ایج بھائی باہر سب بھیج ڈالے تو ایج ہوتا دیکھو کتنا پوری دنیا کو کیا کرتے پیک کر کو پہلے بھیج ڈالنا کر کچھ. اب دوسرے تو کیا بھی میرے واسطے مرنے کے بعد کرنے کا نہیں ہے, جو کرنا ہے خالی تم نہ مجھے میرے اپنے لیف کے واسطے انہیں اپنے لیف کے واسطے کر لینا کر کو. یہ مین میں آ گیا کر کے بولے تو کیا کرنا کر کو سوچیں گا عقل مند. اگر ایک کام ایسا ہے بولا نا میں مرے بعد دوسرے جنے وہ کر لیں گے کر کے بولے تو میرا نائب میرا سیکریٹری بن کو لگا کر دیں گے کہ تو میں آرام سے بیٹھے جا سستی سے, میں نہیں کرے تو میرا سیکریٹری کر لیتا حضرت, پانیش نہ ہونا تم نہ, میں بول تو میرا کام والا بولے لگا دیں گا دیکھو تم نہ, وہ کام دوسرے سے ہو سکتا ہے تو بیٹھے جا آرام سے سستی سے. لیکن تمہاری میری زندگی دیکھو کتنی سستی کے ساتھ ہمیں بیٹھے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بولے ہمیں کیا 1400 سال کرنے کا معمول نہیں, دروازے میں گھس کو دروازے سے نکل گئے تھے. اتنی معمولی زندگی میں وہ بولے سو اقامت نماز کے درمیان کا دروازہ بولے تو ایک کتاب میں سچ مذاق کے واسطے لکھیں گے ہمارا ایک آدمی جنت کو گیا, جب دیکھے وہاں کیا چھوٹا دیکھے جا کر کو بول کو گیا رہتے جا کو وہاں جا کو دیکھے تو 2 لائن ہے, ویسا سب نہیں ہے, 2 لائن ہے جنت میں. ایک محل ہے اس میں لکھو لگا کو ہے کون جو روکے کنٹرول میں تھے سو کی وہ لوگ اگر, اور ایک محل ہے کہتے وہاں لگا کو ہے کہتے کون جو کو کنٹرول میں رکھ لیتے تھے کہ وہ لوگ اگر اڑکی ورگل اڑنگی ورگل کر کون دب کو تھے کہ دوا لگو تھے کہ وہ 2 اگر کو بول کو لگا کو تھا. انہیں جا کو دیکھتا کون جو لوگ کے کنٹرول میں تھے کہ پانچ کیوں کہتے کیوں زبردست ادھر بازو محل ہے نا وہاں ایک جنا بھی نہیں ہے. انہیں جا کو دیکھ لگو رہتے ایک جنا آیا وہ لائن میں, ادھر آیا لائن میں کیا بھی نہیں, ایک جنا آپ کو کھڑیا اسی نے جا کو ہاتھ پکڑ کو پورے لوگ یہ لائن والے پورے کے پورے گرم سے دیکھتے رہتے رہے تو ایک جنا پورے انسانوں کی عزت بچانے کے واسطے آیا نہ رہے تو کئی سارے جوروں کو کنٹرول کر لگتا. کنگریچولیشن مبارک ہو ورلڈ تکل کر کو پورے انہیں پریشان ہو کھڑے آگے تھے کہیں کو تم لگا سو مجھے مبارک بدی دیتے رہی کو سا بوٹ کرنے کھڑے آئے سو تمہارا مڑے بھی اڑکی نہ ورگل کنٹرول میں رکھ لیتے سو جو وہاں کچھ اگر وہ جگہ تو معمولی آدمی کہہ رہے تو کتنا بڑا ہیرو تو ہمارے پورے مربنے کی عزت بچانے آیا تو یہ کچھ پر تم لگا کیا بولتے مجھے سمجھ میں آتا نہیں, وہ بوٹ کیا ہے مجھے معلوم نہیں. ہمارے میڈم مجھ بولے سے مجھے یہاں جب کھڑے ہو میں یہاں کھڑا ہوں سمجھ ایسا سب کیا بھی نہیں ہے جنت میں, سمجھانے کے واسطے بولنے کا دروازہ کا تو یاد آ گیا تھا. خیر میں اصل میں یہ بول رہا تھا کہ موت جو ہماری ہے نا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت طے کر کے رکھا ہے. میں آپ کو بولا موت کیسے آئے گی, ہماری زندگی کی لائف ہے نا یہ طے کرے گی میری موت کیسے آئے گی بول کے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بولنا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی, خواجہ حسن بصری کر کے ہمیں ان کو بولیں گے, بڑے اللہ کے ولی, بڑے تابعین, صحابہ کو سب دیکھے ہیں. سب ایک بستی کو جاتے ہیں, ابھی بڑے بزرگ نہیں بن کو تھے, ایک بستی کو جاتے ہیں.
जा के देखे तो बस्ती के कितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं इनके, अब इंडिया के कितने बड़े बड़े एमपी हैं इनके, वैसे पूरे मिनिस्टर हैं वो कंट्री के कब्रिस्तान में एक खबर के राउंड खड़ गए। एक अजीब वाकया, पूरे राउंड खड़ गए हैं। इन्हों देख लखे, इन्हों हसन बसरी बड़े अल्लाह वाले नहीं बने थे, इन्हों देख लखे क्या रे पूरे मिनिस्टर खड़ गए ना, क्या रंगा ये, पूरे खड़े वहां से चले गए। अब बस्ती की मिलिट्री है नहीं, एयर के वो पानी के हिसाब से जमीन के हिसाब से करके मुख पड़े ही रहता ना, वो 3 का 3 फौज भी आर्मी भी आ गया है, पूरा का पूरा आ गया, पूरे के पूरे खबरस्तान को आते, बड़े बड़े ऑफिसर आते, खबर के राउंड खड़ते चले जाते। उसके बाद पूरे कंट्री के बड़े बड़े डॉक्टर आते, मामूली नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर भी, हकीम भी आते, पूरे राउंड खड़ते, खबर के चले जाते। नंबर 4 में बहुत ज्यादा सोना चांदी करके, बड़े बड़े बाक्सा में सोना चांदी करको ले लगाते हैं, पूरा ले लगा को खबरस्तान में वो खबर के चारों तरफ रखे, अलग चले गए। हजरत हसन बसरी को बड़ी परेशानी हुई, क्या होता है सो, ये क्या चाहिए खिस्सा कर को, तुम्हारी परेशानी होती है क्या, क्या आज कल को तुम भी करे रहेंगे कर। हजरत हसन बसरी को बहुत परेशानी हुई, नया गए थे सो वो गाँव को मिले नहीं थे, तो पूरा हो जाने के बाद वो जो बादशाह था उस मुल्क का, कंट्री का जो बड़ा था प्रेसिडेंट, उन्हें वहां खड़िया, थोड़ी देर तक रोता है, बात करता है, क्या बोलता है, उसके बाद चले गए, पूरे के पूरे चले गए, खाली हो गए। पूरा खाली होने के बाद एक आदमी को पकड़ को पूछते हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह, क्या हुआ सो, ये क्या चाहिए खिस्सा तुम्हारे गाँव में, समझ में चाहे नहीं रहती भी मुझे। वो आदमी गाँव वाला बोले है असल में क्या कहते हो, जरा दिन पहले बादशाह अनाउंस करे थे, हमारे बादशाह कंट्री के, मेरे बाद मुड़ी सोड़ा कुड़िया मन्नन कौन करके बोले तो मेरा बेटा करको अनाउंस करे थे, ऐलान करे थे। बादशाह का बेटा, पूरे कंट्री का बादशाह करको बादशाह ऐलान करे सो, अनाउंस करे सो, मर गया होने के, उन्हें मर गया, जवान रत्ती बराबर भी, बादशाह बूढ़े हो गए हैं, अबकी तबकी करको खबर में पाँव लटका जैसा हालत है, उसके से मैं कब की चल जाऊंगा करको बोल को चुनो अनाउंस करे सो, बेटा चले गया। क्या करे सो बादशाह वालों, बादशाह वहां को खड़को खबर में बेटे के पास बोलते हैं, बेटा तेरे मौत तुझे आ गई ना, मरणम अरे तड़का कूड़िया शक्ति, मैं बादशाह हूं ये पूरा कंट्री का, वो ताकत पावर मेरे पास रहे तो मैं अब भी तुझे वो देदार को रहता, तेरी मौत को लेकर मैं अपने के वास्ते रख लो, तुझे यहाँ बादशाह बनने छोड़ को मैं चल जाकर रहता था, तेरी मौत को टिकाने की ताकत मेरे पास नहीं है। उसके बाद पूरे कंट्री के एमपी बड़े बड़े मिनिस्टर को बुलाया ना, बुला को ये बताइए इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं ना, इनमें से किसके हाथ में भी ये ताकत नहीं, अगर रहती तो ये लोग तुझे तेरी मौत को रोक कर रह जाता, किसका ने भी ताकत नहीं है। उसके बाद बड़े बड़े आर्मी के पूरे को बुलाया ना, बुला के ताकत के जरिए से अगर मौत को रोकने होता तो इनके पास जबरदस्त ताकत फौज है, इनके पास भी ताकत नहीं, अगर है तो तेरी मौत को ले लगा जा, तेरी मौत को हटा को तुझे बचा को दोबारा जिंदा लाए जा, नहीं ताकत नहीं है। पूरी दौलत ले लगा को, पूरा माल ले लगा को जमा कर को बादशाह बोलिया, ये मेरी इतनी दौलत है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात कर को है ना, ये रख को भी तेरी मौत को बदले में इतना पैसे दे को भी तेरी मौत को टिका नहीं सकते हैं। वो क्या तुम्हें चांस है तो आधे मैं देने के वास्ते रेडी हूँ, पूरा दौलत पूरा खजाना है ये, पूरा का पूरा देने के वास्ते मैं रेडी हूँ बेटा, वो भी नहीं कर सकता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बिजली चमके तो कैसा चोट लगेगी, वैसा जबरदस्त चोट लगी। या अल्लाह, एक बादशाह अपने आजिज होने को ये हालत में जाहिर करता, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे से बोल के, बादशाह ऐसा तो मैं कहां से, तब मैं, मेरा बाबा कौन भी बादशाह तो नहीं है, ऐसा सबा को फिक्र करने, मैं मेरा बादशाह जो मेरे वास्ते मौत के बाद के वास्ते करना है मैं करना है। दिल बदल गई, दिल बदल गया, ख्याल बदल गया, जाको लगे ना इबादत में। ख्वाजा हसन बसरी बचपन से अच्छी तरबियत, जबरदस्त तरबियत, दिल ऐसा बदला कि बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत पीराने पीर से सब पहले, उससे पहले के जमाने के हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि हमारी एक्सपायरी डेट है, मुतय्यन है, लेकिन अल्लाह वो हमने बोला नहीं है, वो अल्लाह को मालूम। हमें अम्मी के पेट में थे, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह लिखा दिए इन्हें दुनिया में जाको पैदा हो को, कितने क्या मुद्दत जीना इन्हें। बास बच्चों को पेट में फरिश्ते के जरिए से अल्लाह लिखा देते, चंद सेकेंड कर को अल्लाह हिफाजत करना, हमारे बच्चों की उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे, चंद सेकेंड कर को लिखते, पैदा हो को हॉस्पिटल में बांध से यहाँ रखे वहां रखे, वो टेस्ट करे बच्चा मर गया। चंद मिनट कर को लिखते, जरा मिनटों में मर जाता, चंद घंटे कर को लिखते, पैदा हो को 1 दिन में 2 दिन में मर जाते, चंद महीने कर को लिख को रहते, 10 साल कर को लिख को रहते, माँ के पेट में हमें रहते वक्त लिख डाल को रहते, हमारी मौत कब आएगी बोल को,
लिखो है हमने मालूम नहीं है सो। अब जब मालूम नहीं कर को बोले तो मालूम हो जा को मस्ती सुस्ती से रहे तो परवाह नहीं, मालूम मुझ नहीं तो फिर क्या मस्ती मुझे मालूम नहीं। अब मैं 20 साल का हूं, मुझे मालूम नहीं 40 साल में मौत आती है कर, हो सकता है 20 पर 1 साल में मैं मर जाऊं। अब ऐसा है तो समझना मैं मेरे पास टाइम मुझ नहीं है, मेरे मौत के बाद के वास्ते, खबर के वास्ते, आखिरत के वास्ते जो भी मैं अच्छा काम करना है करने के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, पूरा ख्याल मेरा उसमें चलना बोल के सोचना। मैं नमाज, रोज़ा, तरावी, इबादत, अल्लाह के हुकूक अदा करना, माँ बाप के हुकूक, बीवी के, बच्चों के, भान भाई के, ये हुकूक अदा करने में उनका राइट्स, उनका जो हक है वो अदा करने में तौबा इस्तिग़फ़ार करके वैसा लगना। सुने लिख दिया, पेट में रहते वक्त लिख दिया, 60 साल का तो भी, 70 साल का तो भी, 100 साल का तो भी पूरा लिख दिया। सोच कितने के जने ऐसे बूढ़े आज मर जाएंगे, आज मर जाएंगे, आज मर जाएंगे, 70 साल से 100 साल तक भी उनका हो गया वैसा। 80 साल हुआ, 90 साल हुआ, 100 साल हुआ, देख लगते सो, इलाज कर लगते सो, इन मर को गए तो बस कर को ख्वाहिश कर लगते सो, उन लगा मर को चल जाकर रहते इन जाते हैं। मौत ये जवानी को, बुढ़ापा को, कमजोरी को, ताकत को रख को देख को आने का नहीं है। हमारी मौत कब तक को हमने मालूम नहीं, लेकिन वो मौत अच्छी आना। मौत जिंदगी अगर अच्छी रहेगी तो मौत अच्छी आती, मौत अच्छी आ गई करके बोले तो कब्र में हमारा मामला अच्छा होगा, क़यामत के दिन भी हमारा मामला अच्छा होगा। आलम कई टाइप के आलम है, एक आलम आलम अरवाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते हैं फौरन पूरे रूहों को पैदा कर दे अल्लाह। क़यामत तक आने वाले पूरे इंसान की रूहों को, रूह को मौत आती नहीं, जिस्म कुछ मौत आती सो, पूरे रूह को अल्लाह पैदा कर डाले, आत्मा पैदा कर डाले अल्लाह। फर्स्ट आलम वो, वहां से उसके बाद आने का दुनिया को, उसके बाद जाने का कब्र, उसे बरज़ख करके बोलते, उसके बाद जाने का महशर, क़यामत, महशर का मैदान हमें बोलते। 4 आलम में सेकंड जो मैं दुनिया बोले ना ये है सो इसमें सबसे शॉर्ट, मिग मिग कुरेंद काल आलोकुंड, बहुत कम टाइम है सो ये दुनिया। तुम्हें मैं समझ लग क्या है बोलो, बहुत लंबा ऐसा चल रहेंगी दुनिया हमारे हंकी के सामने। कितने लोग 100 साल भी, 50 साल, 60 साल करको हमें भी वैसा चलेंगे करको हमें सोच रखे हैं, लेकिन हमारी मौत का बहुत शॉर्ट टाइम करको अल्लाह बोलते। एक अजीब बात तो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको हमेशा दिल में बिठा लेना। आप 2 घर हैं, बल्कि 4 घर करके भी बोले जाते हैं। एक होता है बच्चा माँ के पेट में रहता, माँ के पेट में रहने के टाइम में, माँ के पेट, उसके बाद दुनिया, उसके बाद खबर, उसके बाद आखिरत करको है ये स्टेज। माँ के पेट में बच्चा है, वहां ताई उन्होंने अंदर वो गुड़म करको बोलेंगे, वो रहमे मादर करको उसे बोलेंगे। एक थैली के जैसा अंदर पानी है, उसमें बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है, माँ खाती है, माँ करती है, वो खून, माँ अपने खून को ग़िज़ा बना के देती है, वो खा के बच्चा पेट के अंदर है। वहाँ स्विमिंग पूल जैसा निच्छल मारने का क्या, तैरने का क्या, पलटी मारने का क्या, लाता मारने का क्या, मजे से एंजॉय से प्रिंस वहाँ का वो किंग के जैसा, बादशाह के जैसा मजे ऐसे हैं। चाको उसे बोलो ना, माँ के पेट में है सो बच्चा को, बेटा तो पैदा होकर बाहर आता ना, बड़ी दुनिया है जबरदस्त, जल्दी आ बाहर। क्या पहाड़ भी, आसमान भी, जमीन भी, झाड़ा भी, क्या जानवर भी, परिंदे भी, क्या क्या ही मानो, बहुत बड़ी बेटा उसके सामने क्या बिछ नहीं, तुंड रत्ती चुंटी के बराबर भी नहीं, तो माँ के पेट में है ना वो थैली, बाहर कितनी बड़ी दुनिया है मालूम। तो हमारे बुजुर्ग लिखते वो बच्चा हरगिज नहीं मानता, कहते नहीं तो क्या बोलते ये मैं हूं ना, ये माँ के पेट में, ये मेरी दुनिया, इससे बड़ को भी कहा तो दुनिया रहेंगी क्या, दीवाने तुम्हें, हरगिज मानेगा नहीं बच्चा। बाहर पैदा होकर आ जाता, दिखता है कि नया नया सूरत को, क्या रे इन्हें कौन रहे, इन्हें कौन रहे, इन्हें कौन रहे, दिख दिख परेशान होने लग रहता है, उसे समझने में वक्त लग जाता। ये दुनिया में एक आदमी को बोला जाता, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, हमारे सहाबा बोलते हैं, औलिया बोलते हैं, बेटे ये जो दुनिया में तू जीता है ना, ये घर, ये आसमान, जमीन, पहाड़, दिख दल को क्या कि ये बहुत बड़ा समझ गया है। इसके बाद एक आलम है खबर, बरज़ख का आलम, तो खबर में तुझे दफना देंगे, खबर के अंदर बरज़ख कर को एक है आलम, वो है ना ये दुनिया से बहुत बड़ी। मैं तुमने एक वाकया बोलता हूँ समझ में आ जाने के वास्ते। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, उन्होंने हमेशा दुआ कर लग रहेंगे, हदीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हमेशा दुआ कर लग रहेंगे अल्लाह तो नबियों के अलावा भी, सिवा भी, किसी तो भी खबर में नमाज पढ़ने की तौफीक देता था, तो मुझे दे अल्लाह, मैं खबर में भी तेरे वास्ते नमाज, हमें यहाँ दुनिया में रहने कुछ, हमें मुर्दों के जैसा हमारी जिंदगी, लेकिन वो उन्होंने अल्लाह के वली कैसा पूछते थे खबर में, तब तो मर जाते सुना, उसके बाद क्या भी पूछताछ नहीं, हिसाब किताब कर को सब क्या भी नहीं, जिंदगी में क्या करे कि उसका हिसाब, मरे बाद कहीं को अच्छा काम करता नहीं, नमाज पढ़, रोजा रख, ज़कात देकर को सब नहीं, मरे बाद। लेकिन उन्हें चाहते थे सो क्या कहते, जिंदगी पूरा मुझे नमाज पढ़े तो खुशी मिलती, खबर में जाकर भी मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे दा अल्लाह कर। तो उनको मरे बाद उनको दफना को पूरा ये कर डाले, करको हो जाने के बाद वो जमाने में पत्थर जैसा ईंट सगा रख को दफनाएंगे, तो पूरा करको हो जाने के बाद एक ईंट गिर गई,
ایک شاگرد اسٹوڈنٹ تھے ان کے مانور انہوں اتر کو وہیں اٹھا کر رکھنے گئے تو دیکھتے اندر جہاں بچ دفنائے ہیں اندر دیکھے تو بہت بڑا میدان سکا باغ کے جیسا ہے. اب بچ چھوٹا 6 فٹ کا خبر کھودے ہیں سو دیکھے انہوں جلدی پتھر رکھ ڈالے مجھ ڈالے. انہوں بولے کہ ہماری نگاہ انسان کی نگاہ کہاں تک جا سکتی کہ اس سے بھی بہت زیادہ پھیل کر وشال مانور توٹا ادھر تلدکنڈی پدے نان کنڈے میں. یہ دنیا ہے نا, دنیا سے بڑا ہر ایک کی خبر ہے نا. برزخ میں اللہ اچھے رندے برے رندے بہت بڑی رکھتے ہیں اللہ. عذاب میں سزا دینے کا ایک طریقہ کیا کر کے بولے تو 2 طرف سے مٹھی ڈال کو دبا کو ہمارے پھسلی کی ہڈیاں کو جکڑ ڈالنے کا, توڑ کو رکھ ڈالنے کا, خبر کے اندر ہونے کا عذاب. ابھی تمہیں پڑھے ہوں گے ایک وارم پہلے کیرلا کے اندر ایک واقعہ. سعودی میں کام کرنے والے ایک اچھے جنے, یہ ہماری بستی کے جیسا نہیں نا, خبر میں خبرستان کے اندر وہ خبر ویٹی کر کو رہتے, ان کو ہمیں جا کو بولے تو انہوں خبر خود کو رکھتے, ہمیں جا کو دفنانے کا. دوسرے بستیوں میں سب ویسا سب کیا بھی نظام نہیں, سسٹم نہیں. تو کیرلا سے چھٹی میں سعودی سے آ کو ہی انہوں, کیرلا والے سعودی سے چھٹی میں آ کو ہی کیرلا میں ہی اپنی بستی میں چھٹی کے دنوں میں نوجوان غور سے سننا کرنے کا کام کیا بولو ٹائم پاس کے واسطے 4 جنے کی 10 جنے کی مل کو ایک جگہ بیٹھ جانے کا, گیم کے ذریعے سے گروپ بنا لینے کا, کہ فلم کے ذریعے سے یہ شیئر کر وہ شیئر کر, میں یہ دے تو وہ دے تو. رمضان کا مہینہ رکھو بھی رکھتے برابر بھی ڈرنے جیسا. موتیں کیسے آ جاتی, گانا گاتے ہوئے موت, فلم دیکھتے ہوئے موت, ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے موت, غلیظ کام کرتے ہوئے موت, گندے کام میری زبان سے نکالنے دل نہیں آتا, ایسے غلیظ کام کرتے ہوئے نوجوانوں کی موت. میں آج کل کی باتیں بولتا ہوں, آج کل کے حالات کے اعتبار سے ایسی گندی موت آتی. کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے, کار میں ہیں, وین میں ہیں, گانا گاتے تھے, ناچتے تھے, موت آ گئی, ایکسیڈنٹ زبردست. کیسی نہیں موت آتی. ٹک ٹاک کرتے ہوئے وہ زمانے میں کتنا دیکھے ہمیں, ابھی بھی یوٹیوب کے اندر وہ شارٹس کر کے بولتے, انسٹاگرام کے اندر کرتے, کتنے ہمارے نوجوان بچے مسلمان بچے کرتے, ناچتے ویڈیو میں لائیو موت آگے چلے گئے. انسٹاگرام میں ویڈیو بناتے وہ اوپر سے نیچے گریا مر گیا چلا گیا. کیسی ضرورت نہیں سو, کتنی ذلیل موت. جانور کے جیسا ویڈیو آن کر لکو, انسٹاگرام چلا لگتا کار کے اندر, پورے فرینڈس یہ گانا گا لکو, بجا لکو, جا کو مارے سو مارے, اس کے بعد بھی وہ ویڈیو ہنچ ریکارڈ کر لکو چھے. وہ گائن کو قربانی کی طرح میں دیکھے رہیں گے, تو میں زما کر دلے بات اندر سے غلیظ ایک آواز آتی ہے کر کو, خراب آواز آئیں گے, ہم نے ڈر جائیں گے, بچے سو ہدر جائیں گے. نوجوان کی آواز ویسا نکلتی, غلیظ آواز, جانور کے جیسا آواز نکلتی ہے, پورا شوٹ ہو لگے. اس سے وہ ویڈیو میں اس سے پہلے ان لگا کار کے اندر بیٹھ جا کو غلیظ باتیں کرے سو بھی, گانا گائے سو بھی, منہ کے ذریعے سے نکالے سو وہ باتیں بھی, اس کے بعد یہ ہو لکھ ہے سو بھی, موت آتی ہے سو بھی, دردناک انداز سے ویسا مر کر گیا. خیر میں کیا بول رہا تھا, وہ نوجوان ہے نا, نوجوانوں کے کرنے کے کام دیکھو, دنیا میں بہت سارے کام ہیں. تمہیں ایسے احباب ادارے کی ذمہ داروں سے ملو, حضرت میں فری ہوں, ہماری ٹیم ہے, فری ہے ہمیں, کیا تمہیں کام رہے تو بولو, سوشل ورک بولو, سماجی خدمت بولو, رفاہی کام بولو, کتنے کام ہیں معلوم. تمہارے جیسے نوجوان نہیں رہنے کی وجہ سے پینڈنگ ہے, امت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. علماء سے ملو, مل کو پوچھو, ہزاروں کے کام ہیں, تم نہ لے کو کرے جا, تمہیں ساتھ نہیں دیتے بول کے ہوئے نہیں سو ہیں. آ جاتے بچے دوسری جگہ, سب ای روڈ میں اس میں سب میں تھا. نوجوانوں کو بولے تو اتوار کو آ جاتے, صبح میں روزہ رکھ لیتے نا, رمضان کے ٹائم میں رہتا تھا, تو 10-11 بجے مل کو پورے فرینڈس مل کو آ جانے کا. اب میں کیا بولتا ہوں کہ وہ کرنے کے واسطے ریڈی. تب تمہیں وہ انادی علم ہے نا, وہاں تمہیں سب جمع کر کو یہ چیزیں انتظام کر لکو, وہاں جاؤ کر کو مدیر علم کو بھیجنے کا, ان لوگوں کو وہ گلی میں وہ خاندان وہ بیوہ ایک عورت ہیں وہ ہی نا, تمہیں 10 روپے جمع کو کیا لے سکتے کہ لیو, ایک دن کے روزے کا کیا تمہیں ان کو اچھا انتظام کر دو. وہ فیملی ہے بہت غریب ہے, تمہیں کرو, پیسے خرچہ نہیں سو بھی کرنے کے کام ہے فل, تمہیں وہ سمجھ جانے جاتے بعد میں گئے تو پیسہ, ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں سا کرنے کے کام تمہارے فل ہیں. تمہیں آؤ ذمہ داروں کے پاس, علماء کے پاس ملو, پوچھو, معلوم ہوتا. خیر وہ نوجوان کیا کرے, صبح میں فوٹو کے ساتھ آئی تھی, ہنستے ہوئے خبر کھودے ہیں زبردست, پوری خبر کھود کو اندر کھڑ کو سبل رکھ لکو, بات کر لکی. وہ فوٹو ایسا کیشول میں کوئی لے لیا ہے. دوپہر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, گھر گئے, ان کا انتقال ہو گیا. شام ہوتے کون سی خبر کو انہوں کھودے کی, ان کے کھودے سو خبر میں ان کو دفنا. پوری بستی جنازے کے لیے کھڑی ہے نا, دھاڑے مار کے روتی ہے. کتنا اچھا نوجوان تھا انہیں, اوپر پڑھ کو قوم کے واسطے, دوستان سے, بھائی بہن امی ابا تو چھوڑو, ان کا تو خیال رکھتا تھا, باقی پورے گاؤں کی فکر اسے تھی, پورے محلے کی گاؤں کی فکر تھی. ایسا نوجوان نہ انہیں. لاسٹ ٹائم میں بھی کیسا دیکھو, انہیں خبر خود کو لوگوں کے فائدے کے واسطے بول کوئی خبر خود کو رکھے اویلیبل رندے بول کو, اس میں اسے دفنانا پڑتا نا. وہ پورے کے دل کے چیخ نکل گئے, کچھ اپنا جان کو اندر سے نکال کو رکھ ڈالے سکا. لوگ ایسا دھاڑ دے مار کو روتے ہیں, حالتیں کیسی بھی آتی. خیر مجھے کیا بولنا ہے,
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان کر کے رکھا ہے کل من علیہا فان، پڑھتے ہیں ہمیں سورہ رحمان معلوم، کل من علیہا فان، یہ زمین ہے نا، زمین میں رہنے والے ہر ایک کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے. موت سے کیا بھی چھٹکارا کسی کو بھی نہیں ہے، مرنا سے مرنا ہے. لیکن موت اچھی آنا کی بری آنا کی وہ ہمیں ہمارا کام طے کرتا، ہمیں چلنے کا طریقہ، ہمارے لائف اسٹائل طے کرتا، ہمیں کیسی باتیں ہمیں نکالتے. غیر ہم بھی شرما جاتے ہیں، مسلمان چھوکرے تھا ایسے ہی نہ بول، غیر ہم بھی شرما جاتے ہیں. ہمارا معاملہ بڑے مسلمان بڑے لوگ ان کا معاملہ ڈیلنگ ان کا ویسا رہتا، کیسا دھوکہ دینے کا، مار کو کھانے کا کیسا عادت تھا. غیر عورتیں بھی اتنا فلم بھی سیریز بھی یہ وہ سب دیکھتے نہیں رہیں گے جتنا ہمارے عورتیں دیکھتے. رمضان کا رتی برابر بھی ان کو درد نہیں، رتی برابر بھی فکر نہیں. کتنے رمضان آئے، ایک رمضان آ گئے تو مسلمان کی زندگی بدل جانا. رمضان پہ رمضان آتے ہیں، زندگی میں 15 بار رمضان آ گا، 30 بار رمضان آ گا. 3 گنا اب تک بھی چھٹکو نہیں، غیبت کر نہیں سکا. ایک دن تو بھی، 1 منٹ تو بھی بتا سکتی کیا کوئی؟ اور ایک دن تو بھی، آج کا دن میں کس کی بھی غیبت کری نہیں حضرت، کس کے بارے میں برا سوچے نہیں. ہر گھر کے اندر یہ نڑن کا، ساس کا، بہو کا یہ پنچایت نہیں سوچنی. اپنی پوری صلاحیت یہ کس کے لیے لگاتے؟ آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں کو کھینچنے، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے واسطے، قوم کے واسطے، ملت کے واسطے. ارے ہماری بستی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر بیان ہوتے نہیں نا. ہمارے گھر میں ہمیں اتنے مل کر ہمارے گھر کے شوہران کو ہمیں اپنے اپنے شوہر کے پاس بولے جا، حضرت کو بلالا کاندے، یہ عنوان میں ہمیں سیکھنا چاہتے ہیں. اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے، روزے کے بارے میں کیا، تراویح کے بارے میں کیا، صدقہ فطر کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہتے ہیں. یہ سب فکر آنا تبھی ہماری ہنکی کھل گئی. ہمیں اپنے موت کے واسطے تیار ہو رکھیں کر کے مطلب. خیر بات کو ذرا مختصر میں ختم کر لیتا ہوں. میں مرنے والا، دنیا میں جو بھی مرتا ہے نا، ہر مرنے والا ہم ایک میسج دے کو جاتا ہے. میں آپ کو بولتا تھا کہ دنیا ماں کے پیٹ سے دنیا کو آئے، دنیا اب ہم کو قرآن، اللہ، رسول سب بولتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ایک دنیا برزخ ہے، اس سے بھی بہت بڑی جگہ. وہ یقین نہیں ہوتا مرنے کے بعد کون مر گیا کہ اسے معلوم برابر اشنا بول لگتے سوچنا. یہ خبر میں آنے سے پہلے میں تیاری کر لگ رہتا تو اچھا رہتا تھا نا. ریڈی کر کو تیاری سنجی رندا نہ اللہ دل کو میں کئی سے دمے ہائے نقصان ہائے افسوس مار ہوئے گا. خبر کا کیسا ہے کہ وہ کچھ معاملہ وہاں محشر میں ہوگا. محشر کے بعد جنت کی جہنم کی کر کو فیصلہ. تو میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں میں کہ موت جو ہے نا، اس موت کے بارے میں ہر انسان کے لیے تو طے ہے، لیکن ڈیزائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں بولنا بول کے سوچا، لیکن بات لمبی جائے گی وہ اس کی وجہ سے. خیر وہ نہیں، اس کے علاوہ دوسری باتیں بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. میں